पंजाब के नौजवानों की पहली पसंद कैनेडा की धरती बन चुकी है तो उत्थे जाने के लिए बहुत सारे नौजवानों दियां रिफ्यूजल्स भी आ जांदियां ने ते बहुत सारे नौजवान जिहड़े ठगी का भी शिकार हो जाते हैं। बहुत सारे नौजवानों नूं एजेंट से वालों ये गल कही जाती है भी तुहाडी 2 तो 3 बारी रिफ्यूजल आ चुकी है, तुसीं कैनेडा नहीं जा सकते, तुसीं किसी होर कंट्री के लिए अपलाई कर दो। इदां दा कोई लॉ नहीं कि तुसीं 5 रिफ्यूजल या 6 रिफ्यूजल्स तो बाद दोबारा अपलाई नहीं कर सकते। जे मैं अपनी गल करा तो असीं 8 रिफ्यूजल तो बाद किसी स्टूडेंट का वीज़ा लिया हो स्टडी करके वापस आ जावांगे, पर कोई मैनूं लगता है बहुत घट स्टूडेंट ने जिहड़े गए होण ते वो वापस आए होण। असीं इत्थे सैमीनार्स कर रहे हैं सो दैट स्टूडेंट्स जिन्हां दियां रिफ्यूजल्स ने 1 वारी 2 वारी 5 वारी वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लैके जो साडे कोल आन वी कैन प्रोबेबली ट्राई टू फिगर आउट कि कित्थे कमी रह गई। ये सैमीनार तुहाडे वल्लों कदों कदों करवाए जा रहे? 20 तरीक तो लैके 25 तरीक तक उन्हां दा पंजाब ते हरियाणा का ट्रिप है। न्यू स्टूडेंट्स लिए भी ये अपॉर्चुनिटी हैगी है या रिफ्यूजल केसिस वालियां लिए भी अपॉर्चुनिटी है। 24 तरीक नूं जलंधर ऑफिस दे विच और 25 तरीक नूं चंडीगढ़ ऑफिस दे विच फुल टाइम ये सवेर तो लैके शाम तक विल बी स्टेशन। सो तुसी अपने डॉक्यूमेंट लैके आयो, जे तुसी डॉक्यूमेंट नहीं लैके आओगे और मूँह जबानी कि हाँ मेरा 1 वारी रिफ्यूज़ सी 2 वारी रिफ्यूज़ सी, जिहड़ी रिफ्यूजल लैटर और उहदे उत्ते जो लिखिया है वैन दे रीड इट उदों ही उन्होंने पता लगता कि कित्थे कमी सीगी। और अपना प्रोफाइल लैके आओ, जो तुहाडे कोल वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है वो लैके आओ। ऑन कैमरा तुसी कह रहे हो भी 6 बैंड ईच दे विच होने चाहिए ने, बट बहुत सारे एजेंट इदां ने जिन्होंने एडे एडे बड़े बोर्ड लगाए ने ते कह रहे हैं 5 बैंड वाला भी कैनेडा जा सकता। असी मेरे ख्याल पिछले 1.5 साल तो 6 ईच तो थल्ले वाला स्टूडेंट जिहड़ा हैगा उन्होंने मना करना शुरू कर दिता। तुहाडे 6 ईच नहीं आते कि तुसी 3 वारी 4 वारी पेपर दे लिया, तुहाडे कोल अदर ऑप्शनस हैगियां, तुसी आस्ट्रेलिया देख सकते हो, तुसी यूके देख सकते हो। बहुत सारे केसिस दे विच असी उस रिफ्यूजल्स नूं चैलेंज करते हैं। उन्हां रिफ्यूजल्स नूं इमीग्रेशन के जिहड़े लॉयर्स ने कैनेडा दे विच फैडरल कोर्ट तक अपील करके उन्होंने वीज़ाज दे विच कई बारी कन्वर्ट कर लेंदे। एजेंट दे वल्लों प्रॉपर गाइड नहीं किया जाता, ये भी कारण मानते हो? जरूरी नहीं कि हर बारी एजेंट ही गलत हो, बहुत बारी इदा होंदा कि स्टूडेंट कोल वो इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैक्सिमम एजेंट्स जो स्टूडेंट की SOP तैयार कराते हैं या स्टूडेंट अपनी स्टेटमेंट ऑफ परपस लिखता है, वो स्टूडेंट लिखता है कि मैं पढ़ाई करूँगा, पढ़ाई करके वापस आ जाऊँगा इंडिया। मेन कारण यही है कि ना तो बच्चे को प्रॉपर गाइड किया जाता है तो दूजा जो स्ट्रीम बदल दी जाती है तो उस भी दिक्कत आती। लोगों को बड़ा सौखा लगता है कि कैनेडा की एप्लीकेशन चुकी, बंदे तो 20-25 हज़ार रुपया लिया, किसी ऑफर लैटर किसी कॉलेज तो मंगाई, वो LOA मंगाई, GIC जमा कराई, वो अकैडमिक्स तो IELTS का सर्टिफिकेट लिया तो एप्लीकेशन अंबैसी चलाती। दूसरा कई बार स्टूडेंट भी जाके एजेंट को प्रैशर क्रिएट करता कि नहीं जी मैं तो ब्रैम्पटन ही जाना। बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गया भी जां तो मैं ब्रैम्पटन ही जाना या कैलगरी जाना। एजेंट को मान लो ब्रैम्पटन के लिमिटेड 2 ही कॉन्ट्रैक्ट ने कॉलेजों के, और 2 कॉन्ट्रैक्ट्स के भी जो कोर्स तुहाडे नाल मैच करता वो कोर्स ऑलरेडी खत्म हो चुका, फिर वो तुहाडे नाल धक्का करने की कोशिश करता कि नहीं तो तुसी अपनी फाइल चुक के किसी होर पासे चल जाओगे, जे ब्रैम्पटन के विच इहनूं मैं एडमिशन करा दा तो ये मेरे को टिक जूगा। गैप की गल की जाए तो किन्ने टाइम का गैप असैप्टेबल होंदा है? गैप नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। बड़ी बारी हुंदा साडे कोल ऑफिस दे विच स्टूडेंट विजिट करते हैं कि भाजी +2 की सी 2019 उस तो बाद की किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया नाम की कोई टर्म नहीं हुंदी। 3 साल कुछ नहीं करके नहीं निकलते, तुसी अपने फादर दे नाल हेल्प की होगी, अपने मदर दे नाल घरे हेल्प की होगी। यू हैव टू टेल अस ऑल दी इन्फॉर्मेशन। उन्होंने किस तरीके दे नाल प्रेजेंट करना है, की दसना है वीज़ा ऑफिसर नूं, उन्होंने साडे ते छड्ड दो। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪਾਊਸ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਫਾਈਲ ਦਾ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਕਈ 2-2 ਸਾਲ ਲਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਜਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਕਲੈਕਟ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਇਹ ਨਾ ਜੱਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲਿਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ। ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਨਵਦੀਪ ਮਾਨ। पंजाब के नौजवानों की पहली पसंद कैनेडा की धरती बन चुकी है तो उत्थे जाने के लिए बहुत सारे नौजवानों दियां रिफ्यूजल्स भी आ जांदियां ने ते बहुत सारे नौजवान जिहड़े ठगी का भी शिकार हो जाते हैं। आखिरकार किस तरह बिना रिफ्यूजल दे जां जिन्हां दी रिफ्यूजल आ चुकी है वो किवें नौजवान कैनेडा जा सकते हैं, इस बारे गलबात करने लई साडे नाल अज स्टूडियो दे विच मौजूद ने ओम ग्लोबल इमीग्रेशन तो पुनीत खन्ना जी। सर स्वागत है। शुक्रिया नवदीप जी। सर सब तो पहला यही कारण जानना चाहांगे कि रिफ्यूजल क्यों आउंदी है बच्चों की? देखो बड़ा सिंपल है कि जो अंबैसी दे विच फाइल लगती है
ਹਰ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਾਈਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰਸ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਸਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਵਾਸ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਲਾਅ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਅ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫਸਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਸ ਲਾਅ ਨੂੰ ਓਬੇ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਲ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਕਸੀਮਮ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦਾ। ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਸਾਡੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੀਜ਼ੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਸਿਸ ਤੇ, ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਰਸ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਸੋ ਹਾਊ ਯੂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦਾ ਫਾਈਲ, ਕਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਜਾਂ ਹਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਕੁਝ ਡੂਜ਼ ਐਂਡ ਡੋਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਡੂਜ਼ ਐਂਡ ਡੋਂਟਸ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਫੋਲੋਡ ਨੇ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੁਨੀਤ ਜੀ ਏਜੰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਮੰਨਦਾ ਵਾਂ, ਬਟ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰੀ ਏਜੰਟ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੋਲ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਉਨੀ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕੇ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਏਜੰਟਸ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ SOP ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪਰਪਸ ਲਿਖਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੂੰਗਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਂਗਾ ਇੰਡੀਆ। ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪਰਪਸ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਜੌਬ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੋਣ, ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਜੌਬ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਆ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਜਾਂ ਚੰਗੀ ਜੌਬ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹਸਪਿਟੈਲਿਟੀ 'ਚ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਮੋਰ ਦੈਨ 100,000 ਨਵੀਆਂ ਜੌਬਸ ਬਣਨੀਆਂ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ SOP 'ਚ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਕਿ ਲੱਖ ਨਵੀਆਂ ਜੌਬਸ ਉੱਥੇ ਨਿਕਲਣੀਆਂ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜੌਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋਵਾਂ ਔਰ ਉਹ ਜੌਬ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਯੂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਨੀਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਧਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਕੇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੁਝ ਬੈਡ ਐਗਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਿਆਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਨੇ ਕੁਝ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ 'ਤੇ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਟਰ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਨਿਊਸੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇ ਹੈਵ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਲਾਜ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਟਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅਗਲੀ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ। ਬਟ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰਸ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈਵ ਅ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਏਜੰਡਾ। ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, 4 ਲੱਖ 5 ਲੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਹਰ ਸਾਲ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਡਰਥ ਆਫ ਲੇਬਰ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਡਰਥ ਆਫ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਹਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹਰ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਹਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 2 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ PGWP ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਉਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ, ਹੀ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਔਰ ਲੈਸ ਇਕੁਇਪਡ ਕਿ ਕੀ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਨੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ SOP ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਜੰਟਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹੋਣ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹੀ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਫਾਈਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲਾਇਰਸ ਦੇ ਥਰੂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ 2 ਲਾਇਰਸ ਮੁਸਤਫਾ ਹੁਸੈਨੀ ਐਂਡ ਅਲੀ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆਫਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ
ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਟੀਮ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਟੀਮ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੈਕਸਿਮਮ ਟਾਈਮ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਡੀਕੇ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਥਿੰਗ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਲਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਦੈਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਨੇ 1 ਵਾਰੀ 2 ਵਾਰੀ 5 ਵਾਰੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ, ਵੀ ਕੈਨ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਟਰਾਈ ਟੂ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟਫਾਲ ਕੀ ਸੀ ਔਰ ਕੀ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟਫਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੀ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦਿਖੂਗੀ ਦੈਨ ਵੀ ਵਿਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੈਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਰੀਲੌਂਚ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਦੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ? ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਰਸ ਨੇ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਥੇ ਨੇ ਜੀ। 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਟ੍ਰਿਪ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜੋ ਆਲਰੇਡੀ ਕਲਾਇੰਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਦੈਟ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੌਂਚ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁੱਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਨਿਊ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਕੇਸਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ। 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਇਹ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਵੀਲ ਬੀ ਸਟੇਸ਼ਨਡ, ਸੋ 10 AM ਟੂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ 4 to 5 PM। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਔਰ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰਾ 1 ਵਾਰੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਸੀ, 2 ਵਾਰੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੈਟਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੈਨ ਦੇ ਰੀਡ ਇਟ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਜੋ ਕਰੰਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪਰਪਸ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਹ ਜੱਜ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਫੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਨੀਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਏਜੰਟਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ 2 ਤੋਂ 3 ਵਾਰੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੀ ਕਿੰਨੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 5 ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਾਂ ਜਾਂ 6 ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 8 ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਨਲੈਸ ਐਂਡ ਅੰਟਿਲ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਇੱਕ ਜੈਨੂਇਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਡ ਔਰ ਟਰੂਥਫੁਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰਗਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਬੈਸੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਝੂਠ ਬੋਲਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਸੋ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦੀ ਵਰਲਡ, ਇਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਜਸਟ ਦੀ ਬਿਗਨਿੰਗ ਕਿ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੀ, ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਾਰਟਫਾਲ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੋਣ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਕੀਰ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਲੋਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕੱਲ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਵੀ ਐਡ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਿ 5.5 ਬੈਂਡ ਵਾਲਾ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਟਸ ਵਾਲਾ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ 6 ਈਚ ਆਇਲਟਸ ਦਾ ਸਕੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੇ 80% ਨੰਬਰ ਨੇ, 90% ਨੰਬਰ ਨੇ, ਬਸ ਇੱਕ 'ਚੋਂ 5.5 ਰਹਿ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ 3 ਮੋਡਿਊਲ 'ਚ 9 ਨੇ, ਇੱਕ 'ਚ 5.5 ਰਹਿ ਗਏ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਚੱਕਾਂਗੇ। ਵੀ ਨੀਡ 6 ਈਚ, ਜਿਹਨੂੰ SDS ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। 6 ਈਚ ਬੈਂਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ 60% ਨੰਬਰ ਅਬਵ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟਿਪੂਲੇਟਡ ਗੈਪ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੈਨ ਓਨਲੀ ਕਮ ਟੂ ਅਸ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਮੇਰਾ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਆਇਲਟਸ 'ਚ ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ 'ਚ 5.5 ਹੈ ਜਾਂ ਓਵਰਆਲ 5 ਹੈ, ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਔਨ ਕੈਮਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ 6 ਬੈਂਡ ਈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਏਜੰਟ ਇੱਦਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 5 ਬੈਂਡ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 5.5 ਬੈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ 6 ਈਚ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੀ ਨੋ ਹਾਊ ਟੂ ਸੇ ਨੋ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ 6 ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 3 ਵਾਰੀ 4 ਵਾਰੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਦਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ UK ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਫॉर ਕੈਨੇਡਾ ਜੇ SDS ਐਲੀਜੀਬਲ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਟਰੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੁੰਦਾ? ਦੇਖੋ, ਕੁਝ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦੇਖਦੀ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਏਜੰਟਸ ਔਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਰਸ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਕੋਰਸ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕ। ਉਹ ਗਲਤੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਲੈਟਸ ਸੇ ਕਿਸੇ ਨੇ +2 ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਟਸ ਸੇ ਹੀ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਮੋਹਾਕ ਕਾਲਜ, ਉਹ ਮੋਹਾਕ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਮਿਨ ਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਡਿਪਲੋਮਾ ਸੀਟਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨੈਕਸਟ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਏਜੰਟ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪਰਸਨਲ ਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰ ਚਲ ਜਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ +2 ਕਾਮਰਸ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਪਰਸਨਲ ਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਉਹ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ SOP ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਓ, ਬਟ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ +2 ਕਰ ਲਈ ਜਾਂ ਬੈਚਲਰਸ ਕਰ ਲਈ, ਬੈਚਲਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੱਚਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੈਲਿਡ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਬੈਚਲਰਸ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮਾ 'ਚ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਿਆ ਉਹ ਡਿਪਲੋਮਾ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਂ ਜੈਨਰਿਕ ਹੈ? ਜੇ ਉਹ ਜੈਨਰਿਕ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 12ਵੀਂ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਕਾਲਜ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦਾ ਕੇਸ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟਰੀਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ 'ਚ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਵਦੀਪ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਨੇ। ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਚੁੱਕੀ, ਬੰਦੇ ਤੋਂ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਮੰਗਾਈ, ਉਹਦੀ LOA ਮੰਗਾਈ, GIC ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ, ਉਹਦੇ ਅਕੈਡਮਿਕਸ ਤੇ IELTS ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਿਆ ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅੰਬੈਸੀ 'ਚ ਲਾਤੀ। 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਅੰਬੈਸੀ ਫੀਸ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਭਰਾਤੀ, GIC ਉਹਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਭਰਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲੋ TT ਦਾ ਮਾਰਜਨ। ਮਤਲਬ ਆਲ ਦੈਟ ਨੌਨਸੈਂਸ ਬੋਇਲਸ ਡਾਊਨ ਟੂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਬੱਚਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ, ਬਟ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹਰੇਕ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ +2 ਕਾਮਰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸੇਮ 80% ਮਾਰਕਸ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ 'ਚ 80 ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ 'ਚ 60 ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ 'ਚ 70 ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ 'ਚ 90 ਨੰਬਰ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਸਟਰੋਂਗ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਚੱਲਾਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਦੈਨ ਓਨਲੀ ਯੂ ਜੱਜ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਹੀ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕੈਲਗਰੀ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਜਾ ਕੇ ਏਜੰਟ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਏਜੰਟ ਕੋਲ ਮੰਨ ਲਓ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਲਿਮਿਟਡ 2 ਹੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ, ਔਰ 2 ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕੋਰਸ ਆਲਰੇਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਜਾਓਗੇ, ਜੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਿਕ ਜੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਟੇਕ ਯੋਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਨ ਦੀ ਸੈਂਸ ਕਿ ਸਰਟਨ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੈਲਗਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਆਇਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ IT ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਲਬਰਟਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉੱਧਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ IT ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਐਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਐਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਬੈਸਟ ਸੂਟੇਬਲ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੁਨੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ IRCC ਏਜੰਟ ਦਾ ਰੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਲਾਇਰਸ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗੇ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ,
ਇੱਕ RCIC ਏਜੰਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਲਾਇਰ, ਹੀ ਇਜ਼ ਐਨ RCIC ਏਜੰਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਹਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਕੋਰਸ ਹੈ, ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਮੈਂ RCIC ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਕਾਲਜ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ RCIC ਦਾ ਕੋਰਸ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਕੋਲ RCIC ਦਾ ਕੋਰਸ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 2000 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਕੀਤਾ। ਐਂਡ ਆਫ ਦੀ ਡੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕੋਰਸ ਸਿਰਫ ਕੁਈਨਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ RCIC ਏਜੰਟ ਬਣ ਗਏ। ਬਟ ਉਹ RCIC ਏਜੰਟ ਔਰ ਲਾਇਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਾਇਰ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਦੀ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਲਾਅ ਡਿਗਰੀ ਕਰਕੇ ਲਾਅ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਇਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲਾਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੱਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਹਿਊਜ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਐਨ RCIC ਏਜੰਟ ਐਂਡ ਐਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਇਰ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ RCIC ਏਜੰਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪੈਨਲ ਤੇ 2 RCIC ਏਜੰਟ ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਇਰ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਅ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਾਈਲਸ ਅਸੈਸ ਕਰੂਗਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੌਂਚ ਹੋਏਗੀ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਸਮਝ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਸਮਝਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਰੂਗਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਹੈ, ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ RCIC ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ RCIC ਨੰਬਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਨਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਲਗਾਉਂਦਾ। ਬਟ ਕੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਜੱਜ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਕੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰੂਲ 9 ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪੀਲ ਪਾ ਕੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਵਿਚ ਐਨ RCIC ਡਜ਼ ਨਾਟ ਨਾਰਮਲੀ ਡੂ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਵੀ ਬਣਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਿਐਲਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਐਲਟਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਤੂੰ ਲੈ ਲੈ ਜਾਂ ਆਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਤੂੰ ਨਾ ਲੈ। ਸੇਮ ਗੋਜ਼ ਵਿਦ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਆਲਸੋ, ਸੇਮ ਗੋਜ਼ ਵਿਦ ਮੌਰਟਗੇਜ ਆਲਸੋ। ਸੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ RCIC ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ ਸਕਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਗੈਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਗੈਪ ਅਸੈਪਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਗੈਪ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨੈਵਰ ਡਿਫਾਈਨਡ। ਵਾਈ ਨੈਵਰ ਡਿਫਾਈਨਡ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਪ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ ਲਾਸਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਗਾ ਕਿ ਲਾਸਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਲ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਡੀ 2015, 16, 17, 18, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਜੀ +2 ਕੀਤੀ ਸੀ 2019 'ਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹਰੇਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2022 ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਲ ਆਏ ਔਰ ਬੀਤੇ। ਸੋ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਜੋ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਗਿਵ ਦੈਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੂ ਅਸ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਵਰਬਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਸੋ ਦੈਟ ਐਮਬੈਸੀ ਨੂੰ ਔਰ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਟਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 3 ਸਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਉਸ ਕੈਰੀਅਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਬਣ ਜਾ ਜਾਂ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਕਰ ਲਵਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਬਟ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਟੈਲ ਅਸ ਆਲ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਔਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪੂਰੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਨੀਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪਾਊਸ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਫਾਈਲ ਦਾ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਕਈ 2-2 ਸਾਲ ਲਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਪਾਊਸਲ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਲੇਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਔਰ ਡਿਲੇਜ਼ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹਰ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜੇ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਕਲੌਗ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਗਿਆ, ਬਟ ਐਟ ਵਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਮਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ, ਦੇਅਰ ਬੈਕਲੌਗ ਵਾਜ਼ ਅਰਾਊਂਡ 2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਫਾਈਲਸ।
ਸੋ 2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਬੈਕਲੌਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਵਿਜ਼ਿਟਰ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, ਸਪਾਊਜ਼ਲ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਸ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਾਊਜ਼ਲ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ 2 ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਐਂਡ ਇਨ ਸਮ ਕੇਸਿਸ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਡ ਐਮਬੈਸੀ ਨੇ ਯੈਸ ਦੇ ਹੈਵ ਟਰਾਈਡ ਟੂ ਕੋਪ ਅਪ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਲੌਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ, ਬਟ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਯੂ ਕੈਨ ਨੈਵਰ ਡਿਸਾਈਡ ਦੈਟ। ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ CIC ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਈਏ canada.ca ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਟਾਗਰੀ ਪਾਓ, ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਪਾਓ, ਉਹ ਟਾਈਮਲਾਈਨਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇੰਨੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਟੂਰਿਸਟ ਦੀ ਇੰਨੇ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, PR ਦੀ ਇੰਨੇ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸਟੀਮੇਟਡ ਔਰ ਐਵਰੇਜ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸ ਐਵਰੇਜ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਹਾਫ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਆ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲੱਗਿਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਲੰਧਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਏ ਨੂੰ 6.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ 6.5 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਵਿਜ਼ਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਵੈਬ ਫਾਰਮ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਵੀਲ ਟਰਾਈ ਟੂ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਫਾਈਲ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਫॉर ਐਨੀ ਐਮਬੈਸੀ ਯੂ ਕੈਨ ਨੈਵਰ ਜੱਜ ਔਰ ਯੂ ਕੈਨ ਨੈਵਰ ਕਨਫਰਮ ਕਿ ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਹੋ ਹੀ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਐਸਟੀਮੇਟ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਤੁਸੀਂ canada.ca ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਓਪਨ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਪੁਨੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ 6 ਬੈਂਡ ਈਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 6 ਬੈਂਡ ਈਚ +2 ਪਾਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ? ਦੋਨਾਂ ਲਈ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ IELTS ਦੇ ਬੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਿਰਫ IELTS ਦਾ ਬੈਂਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਕਾਲਜਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 6.5 ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਲਸਾਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲਸਾਲ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੀ 6.5 ਓਵਰਆਲ ਹੈ ਔਰ 6 ਈਚ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ ਤੋਂ 5.5 ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 6.5 ਓਵਰਆਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ 'ਚ 5.5 ਵਾਲਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ 6 ਈਚ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਜੀ, ਜਾਂ SDS ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ। ਸੋ SDS ਇਜ਼ 6 ਈਚ, ਜਨਰਲ ਇਜ਼ ਨਾਟ 6 ਈਚ। ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਾਲਜਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚਾਹਵੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਿਦਆਊਟ IELTS ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚਾਹਵੇ ਕਿ 2 ਬੈਂਡ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਾਲਜ ਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇਤੀ, LOA ਮਿਲ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂ ਗੋ ਟੂ ਦਾ ਐਮਬੈਸੀ ਔਰ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਲੱਗਣੀ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪ੍ਰੋਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਤੁਹਾਡੀ IELTS ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ 6 ਈਚ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਇੱਕ 'ਚ 5.5 ਹੈ ਜਾਂ 8.5 ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਇਟ ਇਜ਼। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਨੀਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਵੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲਾਇਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕੇਸ, ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਲਾਣਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਜਾਣਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50% ਚਾਂਸ ਤਾਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਜਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਕਲੈਕਟ ਕਰੋ। ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਨਾ ਜੱਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲਿਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ ਤਾਂ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਯੋਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਐਕਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪ੍ਰੋਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ, ਯਾਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੈ, ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੈਟਰ, ਪੁਰਾਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ, ਜਾਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੇਪ ਨੋਟਸ ਤੱਕ ਕਢਾਏ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ A-tips ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪਰਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਵੀ ਵਿਲ ਡਿਸਾਈਡ ਕਿ ਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੇਮ ਗੋਜ਼ ਵਿਦ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਆਲਸੋ ਜਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਆਲਸੋ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਮੇਰੀ ਫਾਈਲ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਵੀਲ ਐਟਲੀਸਟ ਗਿਵ ਯੂ ਰਾਈਟ ਐਡਵਾਈਸ ਔਰ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਆਹ ਰਸਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਚਾਂਸਸ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਆਫਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਵ ਐਕਸਪਰਟ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹੈ। 24 ਔਰ 25
ਕੰਟੀਨਿਊ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ 24 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੈਨੇਜਰ ਜਾਂ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਉਹਨਾਂ ਲਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ 4-5 ਦਿਨ ਹੈ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵਲੀ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟੇਨਰ ਤੇ ਲਾਅ ਫਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਇਨ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਓਮ ਗਲੋਬਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਵੀ ਕੈਨ ਗਿਵ ਇਟ ਟੂ ਦੈਮ ਐਂਡ ਅਸੈਸ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਆਪ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਟਲ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਲੋਗੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਗੈਟਿੰਗ ਦਾ ਰਾਈਟ ਐਡਵਾਈਸ ਐਂਡ ਵੀਜ਼ਾ। ਜੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਵੀ ਓਮ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਗਲੋਬਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਦੇਖੋ ਐਂਡ ਆਫ ਦੀ ਡੇ ਵੀਜ਼ਾ ਗਿਵਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਐਮਬੈਸੀ ਐਂਡ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ 100% ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੈਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਮਿਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ 100% ਹਰ ਫਾਈਲ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਡੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੋਊਗੀ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲਾਇਰਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਲਾਅ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਸਟ ਟੂ ਬੈਸਟ ਐਫਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਐਮਬੈਸੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੈ ਨਿਕਲਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਲਏ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਆਈ ਵਰਕਡ ਵੈਰੀ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਵਿਦ ਥੀਸ ਪੀਪਲ, ਆਈ ਨੋ ਵਟ ਦੇ ਆਰ ਕੇਪੇਬਲ ਆਫ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਅਸੀਂ ਲਿੱਤੇ ਹੈ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪੁਨੀਤ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤਾਂ ਓਮ ਗਲੋਬਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲਾਅਰਸ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 24-25 ਤਰੀਕ ਡੇਟ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਉਸ ਦਿੱਕਤ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਛੇਤੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ, ਜੁੜਿਓ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ।